வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட விஜய் ஜெயமணி இருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, வரதன் சொல்லிட்டு நம்ம ஃபகத் ஃபாசில், அப்புறம் மமிதா பைஜு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ்ட் தான் இது. இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஐஸ்வர்யா இருக்காங்க. ஆக்சுவலி ரீசெண்டாக தான் நாங்கள் கட்டா குஸ்தியில் இவங்கள பார்த்தோம். ஸோ இங்கே வந்து இவங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஆகிட்டாங்க ரீசெண்ட் டைம்ஸில். அப்புறமேட்டு ஷராஃபுதீன், இவர் வந்து இதில் இருந்தார். நீ படக்களம் மூவி பார்த்துருக்கியா? அதில் அவர் பார்த்துருக்கேன். நல்ல ஆக்டிங் தான். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபேஸஸ் நிறைய இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இதில் வந்துட்டு மமிதா பைஜு இருக்க மாரி கேஸ்டில் போட்டிருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் அவங்க இருக்காங்களா இல்லையான்ட்டு. ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவி, ஃபகத் ஃபாசிலோட மூவி ஆஃப்டர் லாங் டைம் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டட். படத்துக்குள்ளே போகலாம். படத்தை முடிச்சுட்டு சின்ன போகலாமா? போகலாம். ஓகே. வாவ், சூப்பரா இருக்குதா? நல்ல ஓப்பனிங்கா இருக்கு. ജോർജ്, ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂപ്പർ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. 2 മാസം ടൈമിൽ നമുക്ക് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈൻ ഹാവ് യുവർ കോഫി മാം. എബി, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഷെൽവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ഫേസിൽ കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ എബിനെ പോലെ ഒരു ടാലൻറ്റിനെ ഇത്ര കൊല്ലം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ദുബായിലുള്ള ആക്ച്വലി you're way too qualified and talented for us to afford you anymore. That's the truth. You want to say something? നോ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. I think ഇതാണ് തൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈം. എനിക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാരിനൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ. I'm bloody tired and I want to leave this bloody shit. എനിക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വേണ്ട ടൈം തന്നെയാണ്. എക്സ്പെക്ടിങ്. Oh really? Oh, that's good news, man. Congratulations. So things are working out. Yeah, I guess. It was a pleasure. Hey, George, you've been wonderful. Hey, finish your coffee, man. ഇല്ല, I just need everyone. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. Just get a smoke and... Sorry about this. No. Absolutely not. Thank you, George. It's been a pleasure. Same here. Let me walk you. Yeah. It's my chance. துபாய் நல்லா தான் இருக்கு லுக்கு. நஸ்ரி அவங்க வைஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிரசன்ஸ்னா யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்களோ பிரசன்ஸ். நிறைய பேர் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே பப்ளிக் ஸ்மோக்கிங் அலோடா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். துபாயில் கிடையாது. கிரீனிஷாக இருக்க மாதிரி இல்லை. கலர் கரெக்ஷன் அப்படி க்ரீன் டிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. സിനിമാറ്റിക് ആയിരിക്കണോ? ഇവിടെ രാവിലെ എന്തോ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ശരി, ഞാൻ ശാന്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് പോകാം. ഇറങ്ങുമ്പോ വിളിച്ചാൽ മതി. സ്മോക്കിംഗ് പ്ലേസ് തമ്മിൽ இவங்க மலையாளி ஆக்சுவலி. പടത്തിലെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്ലയന്റ് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കമ്പനിക്ക് പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇത് പറയാനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ വെറുതെ വാങ്ങിച്ചാ. ഞാൻ ഓക്കെ ആടും. ഇനിയിപ്പോ തന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും. തനിക്ക് നല്ല റെസ്റ്റ് വേണ്ട സമയമല്ലേ. ഞാൻ ശാന്തയുടെ കൂടെ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിരുന്നു. സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല, ഒപ്പില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. பயங்கர ஷேக்கியா இருக்கு கேம். നെഗറ്റീവ് എടുപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗുഡ് ബോയ്. എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നാലല്ലേ. ആക്സിഡന്റലി സംഭവിച്ചില്ലേ, ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. എനിക്ക് എന്തായാലും അതിനോട് വകുപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എബി, എനിക്ക് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തൊന്നും കഴിക്കാം. പുറത്തു പോകണം. എബി, ചോ ബോറാവില്ലേ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ஷேர் பண்ணாங்க. அது போக இங்க பேபியும் இதா இருக்கு. பேபி இல்லைன்னு ஆகி போச்சு. இப்போ ഡ്രൈവ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മംസാറിലേക്കല്ല, IBM മംസാർ. I miss that. I really miss that time. அதுக்குள்ளேயே ஃப்ளாஷ்பேக்கா? ஃபேவர்லெட்ஸ் டோட்ஜ். இந்த மஞ்சள் கலர் ஆக்சுவலி ஒரு மஸ்டாங் இருக்கும், அந்த லுக் இருக்கு. பம்பிள் பீ தானே? சம்திங் மஸ்டாங் இருக்கும், அந்த லுக் இருக்கு.
இதெல்லாம் துபாயிலே எடுத்திருக்காங்க போலயே. ஃபுல்லாக மான்டாஜ் ஷர்ட்ஸை போட்டு தள்ளிட்டாங்க. Et puis après, quelques portos avec Johnny. Derrière son bar, je voyais tout petit. Oh, ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஹேண்ட் ஹெல்டாகவே இருக்கு. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നപ്പോ മമ്മിയെ വിളിച്ചായിരുന്നു. മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു. ഏയ് ഞാൻ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ തോന്നിയപ്പോ വിളിച്ചത്. നന്നായി. മമ്മി പറഞ്ഞ വെറുതെ ടെൻഷനാണ്. എബി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചു കാലം മാറി നിന്നാലും. എന്ത് പറ്റി? മൊത്തത്തിലൊരു മടുപ്പ്. പണ്ട് മൺഡേ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഫീലിംഗ്. ഞാൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലൊന്നും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊക്കെ എന്നും രാവിലെ മൺഡേ രാവിലെ പോലെ. അതല്ലേ നമ്മൾ എന്നാത്തിനും ഇവിടെ വാടകയും കൊടുത്ത് ചുമ്മാ നിൽക്കുന്നത്. നാട്ടിലാണ് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് മമ്മിയും ചേച്ചിയും. എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പോയി ജീവിച്ചിട്ടായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കാറ്. എന്റെ ജോലി ഓ പ്രഗ്നൻസി പ്രമാണിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്ത വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പും വൈഫൈയും പോരെ. അതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ആകെപ്പാടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണെങ്കിലും നാട്ടിലല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം. നടന്നു ഉറപ്പില്ല എബി. എബിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൈം എടുക്കും. കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമല്ലേ. പപ്പയുടെ 18 മൈലിലെ തോട്ട് എബി കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. എബിക്ക് ഇഷ്ടം. നമുക്കൊരു ചേഞ്ചും ആവും. നമുക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കാന്നേ. ഇവിടുത്തെ ഓർഗാനിക് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിലും ഭേദമാണ്. ഐഡിയ കൊള്ളാം. താൻ ദുബായ് മിസ് ചെയ്യത്തില്ലേ? അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം. கேஷுவலாக போயிட்டு கேஷுவலாக வரேன்றாங்க. ரிச் பீப்ஸ் போல. ആഹാ അവിടെ പോയി പുകച്ചു മരിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ? நல்லா சிகரெட்டா? ஓ இமிக்ரேஷனில் அலோடா என்ன? அதோட இவ்வளோ பேக்ஸ் இப்போ எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஸ்லீப்பர் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆமாம் ஃப்ரெண்டோட கார் போல அது. மேபி கனெக்ட் இருக்கலாம். அதான் கன்வெர்ட்டபிள் அது. ஓ ஓகே ஓகே. பரதன் வா தமிழ் வா மாரி தான் இருக்கு. ஜிடிஏ எப்படி இருக்குது? GTA இது எமிரேட்ஸ். நஸ்ரியா நசீம் அமல் நீரட். ஓ அமல் நீரட் தான் டைரக்டருமே. ம் நைஸ். காலா கேரளா வந்துட்டாங்க போல. ஆனால் அந்த சொந்த ஊருக்கு வர ஃபீலே தனி ஃபீல்ல. யாரா டேய் முன்னாடி பார்த்து சொல்கிறான். வியர்ட் கை. എന്നാട്ടാ മഴയൊന്നും ഇല്ലേ? ഓ കുറവാ. ഓക്കെ. ഓ മീൻ പൊളിച്ചു. നിനക്ക് ഇവിടെ 2 ദിവസം നിന്നേച്ച് പിന്നെ പോയാ പോലെ. അയ്യോ പറ്റത്തില്ല. മമ്മി ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ. അടുത്തൊരു വീക്കെൻഡ് പോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഡേ ആ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ചുമ്മാ അവിടുത്തെ പപ്പടം നിന്ന് തീർക്കാതെ. என்ன மீன்ரா? நாளைக்கு இந்த மீன் வாங்கிடலாம்டா. കുര്യൻ ചേട്ടൻ അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് അവനിപ്പോ വന്നിട്ട് പോയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല 1.5 വർഷം കൂടെ സർവീസ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സർവീസ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 42 വയസ്സ് എയർഫോഴ്സ് തന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പണിയും കിട്ടുകയില്ല. നീ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലേ. പിള്ളേര് പോലും പണിയില്ലാതെ വെക്കുടക്ക് നടത്തുക അപ്പോഴാണ്.
എബി ആ കറി ഇങ്ങ് എടുത്തേ. ഈ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും? എബി എന്നാ പരിപാടി? ചെറിയ രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്നാ പ്രൈവറ്റ് ആണോ ഗവൺമെന്റ് ആണോ? അമ്മ എന്തേ ചോദിക്കുന്നത്? ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോട്ട് വരാം. வேலை இல்லைன்னா மதிக்க மாட்டாங்கடா. എബി കഴിക്കാം. அந்த மாதிரி சாப்பிட மூடே போயிடும். വിളിച്ചു തുടങ്ങി. നോ ഡേഞ്ചറസ്. പ്രായമാകുന്തോറും അമ്മച്ചി കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലായി വരും. പപ്പ മരിച്ച പിന്നെ ഞങ്ങളെ വളർത്താൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലോ കാവും. അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലടോ. അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് പേടിയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും കാലത്തെ ഇറങ്ങാം. മരീഷ് കാർ എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. ഈ ശനി ഞായറെങ്കിലും വരണേ. മിനി കൂപ്പർ. എടി വെനചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ നീ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നെറ്റിന്റെ ഗ്യാസിന്റെയും കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എബി ആളൊരു ഇച്ചിരി വെറുപ്പിക്കലാണേ, മുഷിപ്പിക്കണ്ട, ഉപകാരിയാ. ഒന്നും ചുമ്മാ ഇരി. അവൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് വിശ്വസിക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ്. ഓ അതിൻ്റെതായ എല്ലാ കയ്യിലിപ്പും പുള്ളിക്കാരനുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാത്തിനും ഒരു കണ്ണോട്ടായി. ശരി അമ്മേ. Good. വരൂ. പണക്കാരങ്ങളാ இருப்பாங்க போலயா. പറയണേ, ഞാൻ എന്തായാലും എന്തായാലും വരാം. ചെല്ലടി. അമ്മച്ചിയുടെ അപ്പവും സ്റ്റൂം പൊളിച്ചു. ഓഹോ, അത് എന്നോടല്ല പറയണ്ടേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്നായിരുന്നു. അമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇട്ടു. എന്നാലും നല്ലതാന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ കാറി കയറി എന്നതിന് അമ്മയുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് പോയിച്ചും വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയപ്പോരായിരുന്നു. എനിക്ക് സത്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എവിടെ? ആരോ വിളിച്ചു. വിടത്തില്ല. இவருக்கு ரொமான்ஸ் பெருசா வர மாட்டேங்குது. வாவ், பயங்கரமான ரோடா இருக்கு. സ്കൂൾ പോയാ 18 മൈൽ. കിട്ടത്തില്ല. ഒന്ന് സ്കൂളിൽ അവിടെ ആക്കാമോ? ആ കേറിക്കോ കേറിക്കോ കേറി. ഓക്കെ. ഏത് പരീക്ഷയായിട്ടൊന്നും കണക്ക്. കണക്ക്. സാറേ വണ്ടി ഒന്ന് എടുത്താവോ? ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിയേക്കോ. എത്ര മണിക്ക് എക്സാം? കണക്ക് സസ്പീഷ്യസ്. പരീക്ഷ എഴുതാനല്ലേ വിഷയം? ആ കണക്കാ. കണക്കാ. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ஓகே, சம்திங் நடக்க போகுது. நான் ஸ்விஃப்ட்ல இந்த கலர் கார் ரேரா தான் பார்க்கறதுங்க. நல்லா இருக்கு. பலீனோட இதே கலர் இருக்கும். நல்லா இருக்குடா அந்த கலர். ചേട്ടാ 2 ചായ. மினி கூப்பர் ஸ்டைல் இருக்குல்ல. புள்ளி சரியில்லையே. அதானா வரக்கூடாத இடத்துக்கு வந்துட்டாங்களா? ஃப்ரம்னு ஒரு சீரீஸ் இருக்கும். அந்த சீரீஸ்ல புதுசா அந்த மாதிரி அவங்க டவுனுக்குள்ள வந்தாலும் இப்படி பார்ப்பாங்க. ஓ, இந்த மாதிரி வைபா இருக்கு. இவன் இங்கேருந்து சிகரெட் அடிச்சிட்டு இருக்காரு. சம்மந்தமே நான் இங்கே வண்டி நிறுத்திருக்காங்க. டீ குடிக்கலாம். புது ஏரியா கொண்டுட்டாங்க. ஊருக்குள்ள எங்கனால வித்தியாசமா பாக்குறாங்க போல. ஓகே. But still something feels eerie. ചേട്ടാ ഒരു കട്ട് കേക്ക്. സാറ് എങ്ങോട്ടാ? റിസോർട്ടിലേക്കാണോ? അല്ലല്ല, ഇവിടെ അടുത്ത് പാലത്തിങ്ങൾ പോകും. ഓ, നമ്മുടെ DFO പോൾ സാറിന്റെ എയർഫോഴ്സിലുള്ള അല്ലല്ല, ദുബായിലുള്ള പ്രിയ. ഇതിനെ കൊച്ചിന് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല. എന്ത് അമ്മയും ചേച്ചിയോ കൊച്ചി തന്നെയല്ലേ? അതെ. ஏதோ தப்பா இருக்கே. தண்ணிலே சாப்பிடுறாங்க போல இருக்குடா. அப்பா അതെ, ഒരു 27. ആ ஜிபேல இல்லையோ அப்போ? 2018 தானே? அப்ப இருந்திருக்குமே 2018. ரவி அந்த காலத்துல அந்த காலம் மாதிரி கட்டுறாங்க. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. டாக்ஸி ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ സംസ്കാരം அவங்கள மாதிரியே பாக்குறாங்க. கல்ச்சர் டிஸ்ட்ரைப் பண்றாங்கம்மா. ஜென்ஸ் பியூட்டி பார்லர். നമസ്കാരം. സാർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി, ഞാനും കയറ്റിയിടാം. വേണ്ട വേണ്ട. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല, ഇത് സാഹിബിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള വാട്ടർ സർവീസ് ആയിട്ട് പറയാം. പരിചയം ലീറ്റൊക്കെ കുഴി കിടന്നതാണ്. இன்ட்ரஸ்டிங். ഞാനൊന്ന് നോക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ. ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான வைப் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஆமா, எல்லாமே சஸ்பீஷியஸா இருக்க மாதிரி. ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது போல. സുഖമായിരുന്നോ? അല്ലേ? മമ്മിയൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ? டிஃப்ரெண்டான கேமரா ஆங்கிள்ஸ். പപ്പ எங்க பார்த்தாலும் சஸ்பெக்ட் மீதி டவுட்ஃபுல்லாவே இருக்கு. எங்க ஏதாச்சும் நடந்திருக்கும் போன்ற மாதிரி. அந்த அளவு கேர்ஃபுல்லா எடுத்திருக்காங்க. சவுண்டிங்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ഇല്ലില്ല, കുഴപ്പമില്ല. മുരുക എല്ലാം എടുക്കണേ. ரொம்ப எல்லா சீனும் சினிமேட்டிக்கா இருக்குல்ல. பார்த்து பார்த்து செதுக்கி இருக்காங்க. யாரோ வாட்ச் பண்ற மாதிரியே இருக்கு. அப்படி இல்ல, எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகல. വേണ്ട വേണ്ട, അവിടെ വെച്ചേക്ക്. സാറേ, ഇത് മുരുകൻ കേട്ടോ. മുരുകൻ ഓളിനോളാണ്. എവിടെയാ നാട്?
தேனி பக்கம். தேனியா? தேனியா? இல்ல பக்கத்துல இருந்தாரா? നെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനേ ഭയങ്കര ടെക്നോളജിക്കാരനല്ലേ. ആ കണക്കിടാൽ നല്ല സ്പീഡും ഉണ്ട്. എന്നാ നമുക്ക് വിട്ടാലോ? സാറേ നിങ്ങൾ അറിയിക്കോട്ടെ. ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ കാണാം. ശരി ബെനിച്ചേട്ടാ. സിഗരറ്റാ? ഇത് നോമ്പല്ലേ സാർ, ഈ സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് സരക്ക്. കഴിയുന്നില്ല. സോറി ഞാൻ അത് ഓർത്തില്ല. അല്ല സാർ ആദ്യമായിട്ട് നീട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നേര്. നോമ്പ് കഴിയൂല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയാണ്. ശരി. ഓക്കെ, നാളെ. யாராவது துபாய் ரிட்டர்ன் இருக்கீங்களா பாய்ஸ் நம்ம சேனல்ல? ഈ കാലിച്ച് അന്നേരം പോകാൻ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ വല്യപ്പച്ചൻ മിസ്റ്റർ വർഗീസ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററിന്റെ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു. ஓ ஷிட். ഇതെന്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ അല്ലേ? ഓൾസോ ഭയങ്കര ഹാൻസം ആയിരുന്നു. ஈட்டிங் பயங்கரமா இருக்குடா. ஆமா. ஊக்குலயே வந்துருச்சு. ஓ அந்த காலத்து கேமரா. ஹாசல்பிளேட். ஃபிளாஷ் லைட். ஃபிளாஷ் லைட்டா? ஃப்ளட் லைட் மாதிரி. എബി நைட் விஷனா? நைட் ஓ மிலிட்டரி இதா? നന്നായിട്ടോ. നൈറ്റ് വിഷൻ ഗോഗിൾസ്. വല്യപ്പച്ചന്റെ நைட் விஷன் அந்த காலத்துல. യൂറോപ്യൻ. ஹீரோ பென் யூஸ் பண்ணிருக்கே நீ? இல்ல நான் பார்த்துருக்கேன். கன்னா பிரிட்டிஷ்ல. സെറ്റപ്പ് ആണ്. ஹீரோ பென்லாம் எங்க சின்ன வயசுல பயங்கர ஃபேமஸ். ஹீரோ பென் எவனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருந்தவே போ ஹீரோ பென் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். எங்க இதுல பார்க்கர். பார்க்கருமே இப்படிதான் எங்களுக்கு. എന്തിനാണ് കൊന്നത്? പിന്നെ വളർത്തണമായിരുന്നു. இது ஸ்பைடரா? காக்ரோச். അതിനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ജീവിക്കണ്ട. ஓ இந்த வீட்டுல தங்க போறாங்களா அவங்க? இதுக்கிட்டாங்க. இந்த மாதிரி இது அனிமல்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணா ப்ளூ க்ரோஸ். പപ്പയുടെ ബയോഗ്യാസ് காக்ரோச்லாம் அந்த ஏதோ கேட்டகரியில வராது. நோ பேர்ட்ஸ் ஹார்ம்ட்னு சில டைட்டில் போடுறாங்க. പാപ്പായിരുന്നു. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. காக்ரோச் அந்த கேட்டகரி வராது. இது இன்செக்ட்ஸ். ஜஸ்டிஸ் ஃபார் காக்ரோச். സൗണ്ടാണ്. അഞ്ച് വീടുകളെ വെച്ച് വെക്കുന്നത്. ആരുമാണ്? അപ്പോണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഓ എന്തിനാ? പെഞ്ചി വീടുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ. കൊള്ളാം. അട്രാക്ട് ആയത് കാരണം. பயங்கர சினிமேட்டிக்கா இருக்குடா சம்பவம். ஆமா. என்னமோ நடக்க போகுது. எனக்கு ட்ரெய்லர்ல வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்தியா நீ? நான் ட்ரெய்லர் பார்க்கலடா. பாஸ் பண்ண காமிச்சாங்க. யாரோ ஓடுனாங்க. ஓகே இப்ப இல்ல ட்ரெய்லர்ல. இன்னும் அடுத்த சீன்லயே இன்னும் பெருசா சம்பவம் நடக்கிற மாதிரியே எல்லா சீன் ஏதோ நடக்கிற மாதிரியே இருக்குன்னு ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது. அதான் ப்ரெடிக்டே பண்ணாமல. வால் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒட்டியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கு. இல்ல அந்த காலத்துல பெயிண்ட் காத்தான். அப்படியா? மாதிரி ரெட்டிஷ் பிளாக். பிரிட்டிஷ் வீடுன்னு தானே சொன்னாங்க. அது ஸ்டிக்கரா இருக்கு. மேபி இருக்கலாம். மிஸ்டர் பீன். மிஸ்டர் பீன் பிரிட்டிஷ் தானே? ஆமா. இவங்க வேற மியூசிக் போட்டு சஸ்பென்ஸாக கொண்டு போறாங்க. இல்ல மிரர்ல பாரு, கேமராமேன் கால் தெரியல, இவங்க கால் இல்ல லோ ஆங்கிள் இருக்கு மிரர். சாஞ்சி புரியுதா? ஸ்மார்ட் எடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாம இதெல்லாம் ஒரு 650 மில்லிமீட்டர் இருக்கும் போல லென்ஸ். டெப்த் நல்லா இருக்கலாம். யாரோட பிஓவி மாதிரியே இருக்குல்ல கேமரா. എബി ഉറങ്ങിയില്ലേ? നേരത്തെ ஏன்னா வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். லைட்டா அப்படி ஃபீல் ஆகுது. சினிமேட்டிக்கா மூமெண்ட் இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായില്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഒരുപാട് ടൈം ഉണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പയുടെ അമ്മയുടെ കോഫി കൂടി സ്പേസ് ആയിരുന്നു അത്. ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கு. എബി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പറയാൻ അധികം നൊസ്റ്റാൾജി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. എന്താ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു? ഗൃഹാതുരത്വം.
അത് പറയാൻ തന്നെ എന്ത് പാടാ ஓகே, பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய்.